कि मैं कहता हुंदा सी कि मैं MA पंजाबी तो करांगा ही, नाल इस तो कॉन्ट्रेरी दे उल्ट MA इंग्लिश भी करांगा और एक होर भाषा दे विच भी मैं MA करांगा। एक ही गल कहांगा कि अगर तुसीं अपनी मेहनत नूं छड्ड के पंडितां दे पिछे, नगां दे पिछे जां धागियां तवीतां दे पिछे दौड़ के अपनी जिंदगी नूं खूबसूरत बनाउण दी घालना कर रहे हो तो ये बेकार है, क्योंकि मेहनत जिहड़ी है ये कदे ना कदे तुहानूं किसी ना किसी रूप दे विच आसमान तक लैके जाती। तो अज परमात्मा की इन्नी क मेहर ते बख्शिश हुई है कि मिट्टी नूं भी हथ लाने आ तो ये सोने विच कन्वर्ट हो जाती है। सारिਆਂ ਨੂੰ सत श्री अकाल जी। मेरा नाम प्रोफैसर खुशपाल सिंह मैमी, पिंड हरनामपुरे ਨੂੰ बिलोंग करदा। मेरे फादर सरदार रघवीर सिंह मैमी जो कि 2008 ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਾਨੂੰ अलविदा कह के हमेशा ਲਈ परमात्मा ਕੋਲੇ जा चुके ने। मेरे दादा जी सरदार कपूर सिंह मैमी जिन्हों के शुरू तो लगभग 1952-53 तो ढलाई का काम रहा वा, फॉर्जिंग का काम सी साडा। इस छोटे जे पिंड दे विचों सब तो पहला मैं अपनी प्राइमरी स्कूल की पढ़ाई 5वीं तक की हासिल की। उस दे मगरों मेरे एक भूआ जी जिन्होंने बचपन दे विच मैनूं अपने बेटे की तरह अडोप्ट किया होया सी, जिन्होंने मैं अज भी निक्की भूआ जी कह के बुलाना, वो मैनूं अपने सौरे लैके आए। 6वीं तो लैके 10वीं तक मैं तेजा सिंह सुतंतर सीनियर सैकेंडरी स्कूल दे विचों 10वीं पास की, जिहड़ी कि मैं तकरीबन 88% नंबरां नाल पास की। और इस गल का सेहरा मैं अपने भूआ जी, अपने फुफड़ जी, उन्हां दे सस ते सहुरा भाव मेरे मासी जी ते मासड़ जी नूं दिंदा हाँ। उस दे मगरों +2 मैं विश्वकर्मा सीनियर सैकेंडरी स्कूल दे विचों 1992 चों पास की। उस दे मगरों SCD गवर्नमेंट कॉलेज दे विचों 1995 विच मेरी ग्रैजुएशन हुई, जिहड़ी कि मैं इंग्लिश इलैक्टिव और इंग्लिश ऑनर्स दे नाल क्लीयर की, तकरीबन 2nd डिवीजन दे विच। इस दे मगरों गवर्नमेंट कॉलेज चों MA इंग्लिश, फिर MA पंजाबी अते फिर प्राइवेट मोड के थ्रू मैं MA हिस्टरी की। तकरीबन 1990 तक मेरी एजुकेशन जिहड़ी सीगी वो रेगूलर रही। 1999 दे विच कैंड स्कूल दे विच जो कि सरकारी स्कूल है कुड़ियां दा, तकरीबन 22 पिंडां दीयां कुड़ियां इत्थे साडे कोल पढ़दियां सी उन्हां दिनां दे विच। एज अ लैक्चरर मैनूं उत्थे एक जॉब ऑफर हुई, जिहड़ी कि ऑनरेरियम बेसिस के उपर मैं 3 साल उस स्कूल दे विच काम किया। उत्थों के अध्यापक श्री तरसेम लाल जी, सरदार बलजिंदर सिंह जी, गुरदयाल सिंह गिल अते होर बहुत अध्यापक जिन्होंने मैनूं बहुत कुछ सिखाया और उन्होंने तो बहुत कुछ सीखण नूं मिलिया। फिर 2001 दे विच मैं MBA पंजाब टैक्नीकल यूनीवर्सिटी जलंधर तो की, जिहड़ी कि मेरी MBA फाइनांस दे विच है। 2003 दे विच मेरा विआह मेरी धर्म पत्नी जिंदरपाल कौर दे नाल होया, जिहड़ी कि खुद MA इंग्लिश B.Ed है। उस दे मगरों असी दोनों ने सरकारी सीनियर सैकेंडरी स्कूल जसपाल वांगर दे विच पंचायती कोटे दे विच तकरीबन 7-8 साल लगातार पढ़ाया। उस दे मगरों जी मैं स्टडी वीज़ा लैके फॉरन चला गया। उत्थे जाके मैं BBA बैचलर ऑफ बिजनेस एडमिनिस्ट्रेशन साइप्रस तो की। साइप्रस तो मैं आयरलैंड चला गया। आयरलैंड तो मैं इंग्लैंड ऑक्सफोर्ड यूनीवर्सिटी ऑफ लंडन वेल्स दे विच पढ़िया, जिथे कि मेरी दोबारा तो फिर MBA बिजनेस एडमिनिस्ट्रेशन के नाल रिलेटेड हुई। 2010 दे विच मैं इंडिया वापस आया। 2012 दे विच फिर तो मैं अपनी स्टडी रेगूलर की। 12 तो 13 दे विच मैं B.Ed की। 13 तो 14 मैं प्रताप कॉलेज ऑफ एजुकेशन दे विचों M.Ed की स्पैशल एजुकेशन दे नाल। उस दे मगरों मैं M.Phil की पंजाब यूनीवर्सिटी चंडीगढ़ तो। फिर डॉक्टर संगीता सूद जी की मेरी गाइड बन के मेरे लिए PhD का एक मार्गदर्शन चानण मुनारा साबित हुए और मेरी PhD इन एजुकेशन साबित मैं पास की। इस दे नाल ही मैं अपना इमीग्रेशन का काम SWICS स्विक्स के नाम तो चलती हुई एजेंसी, जिन्हों के रचायता जतिंदर पाल जी, इंजीनियर जतिंदर पाल जी खुद कनेडा के वसनीक हैं, उन्होंने काम शुरू किया। अज मैं इत्थे तक पहुँचने का जिन्ना भी सेहरा है वो अपने निक्की भूआ जी नूं दिंदा हाँ, क्योंकि अगर वो मैनूं उस पिंड दे विचों इत्थे तक लियाण दे विच जिहड़ी उन्होंने मेरे लिए घालना घाली, शायद मैं उहदा कदे भी देण नहीं दे सकदा। साडे फुफड़ जी सरदार कमलजीत सिंह जिन्होंने कि सानूं बहुत कुछ सिखाया, उन्हां दे पिता जी सरदार मास्टर सुरजीत सिंह जिन्हां तो सीखण लई मैनूं अत्यंत चीज़ां मिलियां। शायद ये उन्हां दी मेहनत, उन्हां दे
ਯਤਨਾਂ ਦਾ ਹੀ ਨਤੀਜਾ ਹੈ ਕਿ ਅੱਜ ਲੋਕੀ ਮੈਨੂੰ ਪ੍ਰੋਫੈਸਰ ਖੁਸ਼ਪਾਲ ਸਿੰਘ ਦੇ ਨਾਮ ਤੋਂ ਜਾਣਦੇ ਹਨ। ਅਦਰਵਾਈਜ਼ ਮੈਂ ਪਿੰਡ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰਹਿ ਕੇ ਉਚੇਰੀ ਵਿੱਦਿਆ ਹਾਸਲ ਕਦੇ ਵੀ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦਾ ਸੀ ਅਗਰ ਮੇਰੇ ਪਰਿਵਾਰ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਮੇਰੇ ਦਾਦਾ ਜੀ, ਮੇਰੇ ਦਾਦੀ ਜੀ, ਮੇਰੇ ਭੂਆ, ਮੇਰੇ ਫੁੱਫੜ ਜੀ, ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਆਸ਼ੀਰਵਾਦ ਭਰਿਆ ਮੇਰੇ ਸਿਰ ਤੇ ਹੱਥ ਨਾ ਹੁੰਦਾ। ਪਰਮਾਤਮਾ ਅੱਗੇ ਅਰਦਾਸ ਕਰਦਾ ਹਾਂ ਕਿ ਇਹ ਪਰਿਵਾਰ ਦਿਨ ਦੁੱਗਣੀ ਰਾਤ ਚੌਗੁਣੀ ਤਰੱਕੀ ਕਰੇ। ਸਾਡੇ ਇੱਕ ਚਾਚਾ ਜੀ ਸਰਦਾਰ ਚੰਦਰ ਸਿੰਘ ਮੈਮੀ, ਜਿਹੜੇ ਕਿ ਬਤੌਰ DGM ਡਿਪਟੀ ਜਨਰਲ ਮੈਨੇਜਰ ਲੈਂਡਮਾਰਗੇਜ ਬੈਂਕ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਰਿਟਾਇਰ ਹੋਏ ਹਨ, ਉਹ ਬਚਪਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਕਸਰ ਮੈਨੂੰ ਇਹ ਗੱਲ ਕਿਹਾ ਕਰਦੇ ਸੀ ਕਿ ਮੈਂ MA ਪੰਜਾਬੀ ਹਾਂ, ਮੈਂ MA ਪੰਜਾਬੀ ਹਾਂ। ਇੱਕ ਇਹਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਘਿਰਣਾ ਦਾ ਸਬਬ ਲਾ ਲਓ, ਮੇਰੀ ਲਗਨ ਦਾ ਸਬਬ ਲਾ ਲਓ ਕਿ ਮੈਂ ਇਹ ਕਹਿੰਦਾ ਹੁੰਦਾ ਸੀ ਕਿ ਮੈਂ MA ਪੰਜਾਬੀ ਤਾਂ ਕਰਾਂਗਾ ਹੀ, ਨਾਲ ਇਸ ਤੋਂ ਕੰਟਰੇਰੀ ਇਹਦੇ ਉਲਟ MA ਇੰਗਲਿਸ਼ ਵੀ ਕਰਾਂਗਾ ਔਰ ਇੱਕ ਹੋਰ ਭਾਸ਼ਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਮੈਂ MA ਕਰਾਂਗਾ। ਔਰ ਸ਼ਾਇਦ ਇਹ ਮੇਰੇ ਬਚਪਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮੇਰੇ ਚਾਚਾ ਜੀ ਦਾ ਲਗਾਇਆ ਹੋਇਆ ਜਾਗ ਹੀ ਸੀ ਜਿਸ ਨੇ ਮੈਨੂੰ ਪੜ੍ਹਾਈ ਦੇ ਲਈ ਨਾ ਕੇਵਲ ਪ੍ਰੇਰਿਤ ਕੀਤਾ, ਉਸਕਾਇਆ ਔਰ ਮੇਰੇ ਦਿਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਇਹੋ ਜਿਹੀ ਭਾਵਨਾ ਜਗਾਈ ਕਿ ਮੈਂ ਮੁੜ ਕੇ ਕਦੇ ਪਿੱਛੇ ਨਹੀਂ ਦੇਖਿਆ। 1990 ਤੋਂ ਜੀ ਮੈਂ ਟਿਊਸ਼ਨਾਂ ਪੜ੍ਹਾਉਂਦਾ ਆ ਰਿਹਾ ਹਾਂ। ਪਹਿਲਾਂ 3-4 ਸਾਲ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਫ੍ਰੀ ਕੋਚਿੰਗ ਵੀ ਦਿੱਤੀ, ਗਰੀਬਾਂ ਦੇ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ। ਲੇਕਿਨ ਜਦੋਂ ਦੇਖਿਆ ਕਿ ਸੈਲਫਿਸ਼ਨੈਸ ਤੋਂ ਉੱਪਰ ਹੋ ਕੇ ਵੀ ਥੋੜ੍ਹਾ ਜਿਹਾ ਕੰਮ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਵਾ, ਤਾਂ ਮੈਂ ਫੀਸਾਂ ਵਗੈਰਾ ਅਰੇਂਜ ਕਰਨੀਆਂ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੱਤੀਆਂ ਔਰ ਅੱਜ ਮੈਂ ਆਪਣੇ ਇਸ ਫੀਲਡ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਹੁਤ ਹੀ ਵਧੀਆ ਵਾਂ। ਬੇਸ਼ੱਕ ਮੈਂ ਕੈਨੇਡਾ ਦੇ ਸ਼ਹਿਰ ਟੋਰਾਂਟੋ ਦੇ ਕਸਬਾ ਡਾਊਨਟਾਊਨ ਦਾ ਪਰਮਾਨੈਂਟ ਰੈਜ਼ੀਡੈਂਟ ਹਾਂ, ਲੇਕਿਨ ਸ਼ਾਇਦ ਉੱਥੇ ਨਾਲੋਂ ਮੇਰੀ ਇੱਥੇ ਆਮਦਨ ਕਿਤੇ ਜ਼ਿਆਦਾ ਬਿਹਤਰ ਹੈ ਔਰ ਮੈਂ ਆਪਣੀ ਮਿਹਨਤ ਤੋਂ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਖੁਸ਼ ਹਾਂ। ਪੰਜਾਬੀ ਦੀ ਇੱਕ ਕਹਾਵਤ ਹੈ, ਕਹਿੰਦੇ ਪੰਜਾਬੀ ਦੇ ਆਲੂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਹਰ ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਹਰ ਕੋਨੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮਿਲਣਗੇ। ਜਿੱਥੇ ਤੱਕ ਸਾਡੇ ਅੱਛੇ ਲੋਕ ਬਾਹਰ ਲਿਜਾ ਕੇ ਅੱਛੀਆਂ ਆਦਤਾਂ ਸਿੱਖ ਰਹੇ ਨੇ ਤੇ ਸਿਖਾ ਰਹੇ ਨੇ, ਓਬਵੀਅਸਲੀ ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਜਿਹੜੇ ਸਾਡੇ ਗਲਤ ਅਨਸਰ ਉੱਥੇ ਜਾ ਕੇ ਗਲਤ ਕੰਮ ਕਰਦੇ ਆ, ਸੋ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਸਾਡੀ ਕੌਮ ਨੂੰ ਕਿਤੇ ਨਾ ਕਿਤੇ ਦਾਗ ਤਾਂ ਲੱਗ ਹੀ ਰਿਹਾ ਵਾ। ਔਰ ਜਿੱਥੇ ਤੱਕ ਮੈਂ ਯੂਥ ਨੂੰ ਜਾਣਦਾ ਵਾਂ, ਮੈਂ ਸਾਰਾ ਦਿਨ ਯੂਥ ਨੂੰ ਹੀ ਡੀਲ ਕਰਦਾ ਵਾਂ। ਜ਼ਿਆਦਾਤਰ ਜਿਹੜੇ ਨੌਜਵਾਨ ਬੱਚੇ ਨੇ ਅੱਜ ਨਸ਼ਿਆਂ ਦੀ ਗ੍ਰਿਫਤ ਵਿੱਚ ਜਾ ਚੁੱਕੇ ਨੇ। ਮੁੰਡਿਆਂ ਦੀ ਗੱਲ ਛੱਡੋ, ਕੁੜੀਆਂ ਨੂੰ ਵੀ ਅਸੀਂ ਪਰਸਨਲੀ ਦੇਖਿਆ ਵਾ ਕਿ ਕਈ ਡਰੱਗ ਐਡਿਕਟਡ ਹੋ ਚੁੱਕੀਆਂ ਨੇ ਔਰ ਜਿਹੜੇ ਬੱਚੇ ਡਰੱਗ ਐਡਿਕਟਡ ਹੋ ਜਾਣ ਜੀ, ਉਹ ਫਿਰ ਪੰਜਾਬ, ਅਮਰੀਕਾ, ਨਿਊਜ਼ੀਲੈਂਡ, ਆਸਟ੍ਰੇਲੀਆ ਜਾਂ ਕੈਨੇਡਾ ਕਿਤੇ ਵੀ ਚਲੇ ਜਾਣ, ਮਾੜੀਆਂ ਹਰਕਤਾਂ ਤਾਂ ਨਾਲ ਹੀ ਰਹਿੰਦੀਆਂ ਨੇ। ਕਿਉਂਕਿ ਵਾਰਿਸ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਵੀ ਕਿਹਾ ਵਾ, ਵਾਰਿਸ ਸਾਹਿਬ ਨਾਲ ਤਾਂ ਜਾਂਦੀਆਂ ਨੇ ਭਾਵੇਂ ਕੱਟੀਏ ਪੂਰੀਆਂ ਪੂਰੀਆਂ ਜੀ। ਅਗਰ ਸੋਸ਼ਲੀ ਦੇਖੀਏ ਜਾਂ ਕਲਚਰਲੀ ਦੇਖੀਏ ਤਾਂ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਕਿਤੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਬਾਹਰ ਨਹੀਂ ਮਿਲੇਗੀ, ਲੇਕਿਨ ਅਗਰ ਇਕਨੋਮਿਕਲੀ ਜਾਂ ਆਰਥਿਕਤਾ ਤੋਂ ਦੇਖੀਏ ਤਾਂ ਕੈਨੇਡਾ ਦੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਜਾਂ ਇੰਗਲੈਂਡ ਦੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਇਹਦੇ ਨਾਲੋਂ ਕਿਤੇ ਜ਼ਿਆਦਾ ਅੱਛੀ ਹੈ। ਕਿਉਂਕਿ ਸਾਡੇ ਇੱਥੇ ਜਿਹੜੇ ਪੋਲੀਟੀਕਲ ਲੀਡਰ ਨੇ, ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਯੂਥ ਦੇ ਜੀਵਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੰਨਾ ਕੁ ਗੰਦ ਪਾ ਦਿੱਤਾ ਕਿ ਬੱਚੇ ਨੌਕਰੀਆਂ ਲਈ ਤਰਸ ਰਹੇ ਨੇ। ਅਸੀਂ ਤਾਂ ਫਿਰ ਵੀ ਟਿਊਸ਼ਨਾਂ ਪੜ੍ਹਾ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਆਈਲਟਸ, ਸੈਲਪਿਪ, ਟੋਫਲ ਜਾਂ ਹੋਰ ਲੈਂਗੁਏਜਸ ਕਰਵਾ ਕੇ ਆਪਣਾ ਗੁਜ਼ਾਰਾ ਬੜਾ ਵਧੀਆ ਚਲਾ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਪਰ ਕਦੇ-ਕਦੇ ਮੈਂ ਸੋਚਦਾ ਹੁੰਦਾ ਕਿ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਬੱਚੇ ਕੀ ਇੰਨੀ ਘਾਲਣਾ ਘਾਲ ਸਕਦੇ ਨੇ? ਕੀ ਪਰਮਾਤਮਾ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ IQ ਇੰਟੈਲੀਜੈਂਸੀ ਦਾ ਲੈਵਲ ਵਰਤ ਦੇਵੇਗਾ ਜਾਂ ਕੀ ਉਹ ਇਸ ਕਾਬਿਲ ਬਣਨਗੇ ਕਿ ਕੱਲ੍ਹ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਪੈਰਾਂ ਦੇ ਉੱਪਰ ਆਪ ਖੜੇ ਹੋ ਸਕਣ? ਸੋ ਇਹ ਤੁਹਾਡੀ ਆਪਣੀ ਸੋਚ ਹੈ। ਕੈਨੇਡਾ, ਇੰਗਲੈਂਡ ਦੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਮੇਰੀ ਇੱਕ ਅਲੱਗ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਹੈ, ਇੱਥੇ ਦੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਮੇਰੀ ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ ਹੈ। ਅੱਜ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿੰਨੇ ਏਜੰਟ ਜਾਂ ਵਕੀਲ ਜਾਂ ਜਿੰਨੇ ਵੀ ਇਮੀਗ੍ਰੇਸ਼ਨ ਕੰਸਲਟੈਂਟ ਬੈਠੇ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾਤਰ ਕੰਸਲਟੈਂਟ ਇਹੀ ਗੱਲ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਕਿ ਸਾਰੇ ਪੈਸੇ ਅਸੀਂ ਵੀਜ਼ਾ ਲੱਗਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲਵਾਂਗੇ। ਪਰ ਅਕਸਰ ਇਹ ਦੇਖਿਆ ਗਿਆ ਵਾ ਕਿ ਇਹਨਾਂ ਬੱਚਿਆਂ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਜਿਹੜੀ ਇਨੀਸ਼ੀਅਲ ਫੀਸ ਹੈ ਉਹ ਅਕਸਰ ਚਾਰਜ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਵੀਜ਼ਾ ਤੁਹਾਡਾ ਆਵੇ ਜਾਂ ਨਾ ਆਵੇ, ਲੇਕਿਨ ਜਿਹੜੀ ਤੁਹਾਡੀ ਉਹ ਇਨੀਸ਼ੀਅਲ ਫੀਸ ਹੈ ਉਹ ਹਮੇਸ਼ਾ ਦੇ ਲਈ ਕੰਟਰੈਕਟ ਸਾਈਡਡ ਹੋ ਕੇ ਹਮੇਸ਼ਾ ਦੇ ਲਈ ਕੱਟੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਸੋ ਸਿੱਖ ਸਿਆਣੇ ਹੋਵੋ ਮੇਰੇ ਨੌਜਵਾਨ ਵੀਰੋ, ਭੈਣੋ ਤੇ ਭਰਾਵੋ, ਕਿ ਜਦੋਂ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਕਿਸੇ ਵੀ ਕੰਸਲਟੈਂਟ ਦੇ ਨਾਲ ਕੋਈ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਹੋ ਤਾਂ ਆਪਣੀ ਸੇਫ ਸਾਈਡ ਜ਼ਰੂਰ ਲੈ ਕੇ ਚੱਲੋ ਕਿ ਕੀ ਜਿਹੜੀ ਅਸੀਂ 25,000 ਰੁਪਈਆ ਦੇ ਕੇ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਕੰਟਰੈਕਟ ਫੀਸ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦਿੱਤੀ ਹੈ, ਵੀਜ਼ਾ ਲੱਗਣ ਦੇ ਬਾਅਦ ਸਾਨੂੰ ਇਹ ਰਿਫੰਡੇਬਲ ਹੈ ਜਾਂ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਐਵੇਂ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਪਿੱਛੇ ਲੱਗ ਕੇ ਕਿ ਸਾਰੇ ਪੈਸੇ ਵੀਜ਼ੇ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲੈ ਜਾਣਗੇ, ਆਪਣੇ ਬੱਚਿਆਂ ਦੀ ਜਾਂ ਆਪਣੀ ਅਣਥਕ ਘਾਲੀ ਹੋਈ ਘਾਲਣਾ ਦੀ ਮਿਹਨਤ ਦੀ ਕਮਾਈ ਇਹਨਾਂ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਝੋਲੀ 'ਚ ਨਾ ਪਾਓ। ਜਿੱਥੇ ਤੱਕ ਕੰਮ ਦਾ ਸੰਬੰਧ ਹੈ ਜੀ, ਕਹਾਣੀ ਕੰਮ ਦੀ ਹੀ ਨਹੀਂ, ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਅੱਜ ਕੰਮ ਕਰਨ ਦੇ ਮੂਡ ਦੀ ਬਣ ਚੁੱਕੀ ਹੈ। ਅਸੀਂ ਮੂਡ ਨੂੰ ਇਸ ਢੰਗ ਨਾਲ ਡਿਫਾਈਨ ਕਰ ਲਿਆ ਕਿ ਅਸੀਂ ਇੱਥੇ ਕੋਈ ਕੰਮ ਗਲਤ ਜਾਂ ਅੱਛੇ ਤੋਂ ਪਰੇ ਉੱਠ ਕੇ ਗੱਲ ਕਰਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਮੈਂ ਇਹ ਕੰਮ ਕਰਨਾ ਜਾਂ ਨਹੀਂ ਕਰਨਾ।
ਅਸੀਂ ਅੰਗਰੇਜ਼ੀ ਦੀ ਇੱਕ ਕਹਾਵਤ ਹੈ ਵਰਕ ਇਜ਼ ਵਰਸ਼ਿਪ, ਜਿਹਨੂੰ ਕੰਮ ਹੀ ਪੂਜਾ ਕਹਿੰਦੇ ਆ। ਤਾਂ ਆਪੋਜ਼ਿਟ ਅਸੀਂ ਅਗਰ ਲਈਏ ਤਾਂ ਉਹਨੂੰ ਰੈਸਟ ਇਜ਼ ਰਸਟ ਵੀ ਕਹਿੰਦੇ ਆ, ਕਿ ਅਗਰ ਤੁਸੀਂ ਖਾਲੀ ਬਹਿ ਜਾਂਦੇ ਹੋ ਤਾਂ ਤੁਹਾਡੀਆਂ ਹੱਡੀਆਂ ਨੂੰ ਜ਼ੰਗਾਲ ਤੱਕ ਲੱਗਣਾ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਤਾਂ ਮੇਰੇ ਹਿਸਾਬ ਦੇ ਨਾਲ ਕੰਮ ਕਦੇ ਵੀ ਕੋਈ ਛੋਟਾ ਵੱਡਾ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ। ਇਹ ਤੁਹਾਡੀ ਸੋਚ ਹੈ, ਤੁਹਾਡੀ ਸੋਚ ਦੇ ਪਹਿਰੇਦਾਰ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਤੁਹਾਡੇ ਕੰਮ ਨੂੰ ਛੋਟਾ ਜਿਹਾ ਵੱਡਾ ਕਰਦੇ ਆ। ਇਹਦੀ ਉਦਾਹਰਣ ਇੱਕ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਬੜੀ ਵਧੀਆ ਢੰਗ ਨਾਲ ਪੇਸ਼ ਕਰ ਸਕਦਾ ਹਾਂ ਕਿ ਉਹ ਲੋਕ ਜਿਹੜੇ ਸਾਡੇ ਘਰਾਂ ਦਾ ਗਾਰਬੇਜ ਕੂੜਾ ਕਰਕਟ ਲੈ ਕੇ ਜਾਂਦੇ ਨੇ, ਸਾਡੀਆਂ ਗਲੀਆਂ ਨਾਲੀਆਂ ਦੀ ਸਫਾਈ ਕਰਦੇ ਨੇ, ਸਾਡੇ ਚੌਗਿਰਦੇ ਨੂੰ ਇਨਵਾਇਰਨਮੈਂਟ ਨੂੰ ਵਧੀਆ ਬਣਾ ਕੇ ਨਾਲੀਆਂ ਤੱਕ ਸਾਫ਼ ਕਰਦੇ ਆ। ਅਗਰ ਅਸੀਂ ਛੋਟੇ ਵੱਡੇ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰੀਏ ਤਾਂ ਆਈ ਥਿੰਕ ਮੇਰਾ ਵਿਚਾਰ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਤੋਂ ਘਟੀਆ ਅਸੀਂ ਕੋਈ ਕੰਮ ਨਹੀਂ ਗਿਣ ਸਕਦੇ। ਪਰ ਉਹ ਇਨਸਾਨ ਜਿਹੜੇ ਸਾਡੇ ਚੌਗਿਰਦੇ ਨੂੰ ਵਧੀਆ ਬਣਾਉਂਦੇ ਨੇ, ਸ਼ਾਇਦ ਉਹਨਾਂ ਤੋਂ ਅੱਛੇ ਇਨਸਾਨ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਦੇ ਨਾ ਮਿਲਣ, ਜਿਹੜੇ ਤੁਹਾਡੀਆਂ ਬਿਮਾਰੀਆਂ ਤੱਕ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਗਲੇ ਲਗਾ ਲੈਂਦੇ ਨੇ। ਸੋ ਇਹ ਸਿਰਫ ਤੁਹਾਡੀ ਸੋਚ ਹੈ, ਤੁਹਾਡੀ ਆਪਣੀ ਸੋਚ ਦੇ ਪਹਿਰੇਦਾਰ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਕਿਸੇ ਕੰਮ ਨੂੰ ਛੋਟਾ ਜਾਂ ਵੱਡਾ ਡਿਕਲੇਅਰ ਕਰਦੇ ਆ, ਔਰ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੀ ਸੋਚ ਅਨੁਸਾਰ ਉਸ ਕੰਮ ਤੇ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਵਾ ਪਹਿਰਾ ਦੇਣਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੰਦੇ ਹੋ। ਯੂਥ ਲਈ ਤਾਂ ਮੈਂ ਸਿਰਫ ਇੱਕ ਹੀ ਗੱਲ ਕਹਾਂਗਾ ਕਿ ਅਗਰ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੀ ਮਿਹਨਤ ਨੂੰ ਛੱਡ ਕੇ ਪੰਡਤਾਂ ਦੇ ਪਿੱਛੇ, ਨਗਾਂ ਦੇ ਪਿੱਛੇ ਜਾਂ ਧਾਗਿਆਂ ਤਵੀਤਾਂ ਦੇ ਪਿੱਛੇ ਦੌੜ ਕੇ ਆਪਣੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਨੂੰ ਖੂਬਸੂਰਤ ਬਣਾਉਣ ਦੀ ਘਾਲਣਾ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ ਤਾਂ ਇਹ ਬੇਕਾਰ ਹੈ। ਕਿਉਂਕਿ ਮਿਹਨਤ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਇਹ ਕਦੇ ਨਾ ਕਦੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਿਸੇ ਨਾ ਕਿਸੇ ਰੂਪ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਸਮਾਨ ਤੱਕ ਲੈ ਕੇ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਅਸੀਂ ਅਕਸਰ ਕਹਿੰਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਜਿੰਨੀ ਮਿਹਨਤ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ ਓਨੀ ਘੱਟ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਮੈਂ ਜਿੱਥੇ ਤੱਕ ਮਿਹਨਤ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਦਾ ਹਾਂ ਤਾਂ ਮੈਨੂੰ ਅੱਜ ਵੀ ਯਾਦ ਹੈ ਕਿ 10ਵੀਂ ਦੇ ਮਗਰੋਂ ਮੈਨੂੰ ਕਈ ਮਹੀਨੇ ਕੀ ਮੇਰੇ ਖਿਆਲ 'ਚ ਤਕਰੀਬਨ 3 ਤੋਂ 4 ਸਾਲ ਮੇਰੇ ਦਾਦਾ ਜੀ ਦੇ ਨਾਲ ਲੇਥ ਮਸ਼ੀਨ 'ਤੇ ਕੰਮ ਕਰਨਾ ਪੈਂਦਾ ਸੀਗਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਹਨਾਂ ਦਿਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮੈਨੂੰ ਸਿਰਫ 10 ਰੁਪਏ ਰੋਜ਼ ਮਿਲਦੇ ਹੁੰਦੇ ਸੀਗੇ। ਇੰਨੀ ਮਿਹਨਤ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਸ਼ਾਇਦ ਇਹੀ ਕਾਰਨ ਹੈ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਦਿਨਾਂ ਦੀ 90 ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ 94 ਤੱਕ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਸਾਲ ਸੀਗੇ ਮੇਰੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦੇ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਮੈਨੂੰ ਲੋਹੇ ਤੋਂ ਸੋਨਾ ਬਣਾਇਆ, ਔਰ ਉਸ ਸੋਨੇ ਦੇ ਉੱਪਰ ਜਿਹੜੀ ਐਜੂਕੇਸ਼ਨ ਦੀ ਪਰਤ ਸੀ ਉਹਨੇ ਅੱਜ ਇੱਕ ਮੈਨੂੰ ਡਾਇਮੰਡ ਰੂਪ ਦੇ ਦਿੱਤਾ ਵਾ। ਤੋ ਅੱਜ ਪਰਮਾਤਮਾ ਦੀ ਇੰਨੀ ਕੁ ਮਿਹਰ ਤੇ ਬਖਸ਼ਿਸ਼ ਹੋਈ ਹੈ ਕਿ ਮਿੱਟੀ ਨੂੰ ਵੀ ਹੱਥ ਲਾਉਂਦੇ ਆ ਤਾਂ ਇਹ ਸੋਨੇ ਵਿੱਚ ਕਨਵਰਟ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਤੋ ਜਿਹੜੀ ਯੂਥ ਮਿਹਨਤ ਨਹੀਂ ਕਰਨੀ ਚਾਹੁੰਦੀ, ਇਹੋ ਜਿਹੀ ਯੂਥ ਨੂੰ ਮੈਂ ਯੂਥ ਹੀ ਨਹੀਂ ਕਹਾਂਗਾ। ਔਰ ਸਾਨੂੰ ਮਾਣ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਕਿ ਅਸੀਂ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜੰਮੇ ਆ। ਪੰਜਾਬੀ ਕੌਮ ਸ਼ੁਰੂ ਤੋਂ ਹੀ ਘਾਲਣ ਵਾਲੀ ਰਹੀ ਹੈ ਔਰ ਘਾਲਣੀ ਵਾਲੀ ਰਹੇਗੀ। ਇਸ ਲਈ ਸਾਨੂੰ ਕਦੇ ਵੀ ਹਿੰਮਤ ਨਹੀਂ ਹਾਰਨੀ ਚਾਹੀਦੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਹਿੰਮਤ ਹਾਰ ਦਿੰਦੇ ਹਾਂ ਉਦੋਂ ਹੀ ਸਾਡਾ ਜਿਹੜਾ ਪਤਨ ਸ਼ੁਰੂ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਜਿੱਥੇ ਤੱਕ ਤਸੱਲੀ ਜਾਂ ਸੈਟਿਸਫੈਕਸ਼ਨ ਦਾ ਸਵਾਲ ਹੈ ਤਾਂ ਮੇਰੀ ਦਾਦੀ ਜਦੋਂ ਜਿਉਂਦੀ ਹੁੰਦੀ ਸੀ ਉਹ ਮੈਨੂੰ ਇੱਕ ਮੈਜਿਸਟ੍ਰੇਟ ਦੇ ਤੌਰ ਤੇ ਦੇਖਣਾ ਚਾਹੁੰਦੀ ਸੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਬਚਪਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਾਰੇ ਮੈਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਹੁੰਦੇ ਸੀ ਕਿ ਸਾਡਾ ਇਹ ਪੋਤਾ ਵੱਡਾ ਹੋ ਕੇ ਜੱਜ ਬਣੇਗਾ। ਮੈਂ 2 ਵਾਰੀ ਪ੍ਰਾਈਮ ਸਿਵਲ ਸਰਵਿਸਿਜ਼ ਕਲੀਅਰ ਹਾਂ, ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਉਹਦੇ 'ਚੋਂ ਮੈਂ ਪ੍ਰੀਲਿਮਿਨਰੀ ਦੇ ਨਾਲ ਮੇਨ ਵੀ ਕਲੀਅਰ ਕਰ ਚੁੱਕਿਆ। ਲੇਕਿਨ ਇੰਟਰਵਿਊ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੰਨੀ ਕੁ ਵੱਡੀ ਰਕਮ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਲੀਡਰਾਂ ਦੁਆਰਾ ਸਾਡੇ ਵੱਲੋਂ ਮੰਗੀ ਗਈ ਸੀਗੀ ਕਿ ਨਾ ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਉਹਨੂੰ ਪੇ ਕਰ ਸਕਦੇ ਸੀਗੇ ਔਰ ਨਾ ਹੀ ਕਰਨੀ ਚਾਹੁੰਦੇ ਸੀਗੇ। ਸੋ ਜਿੱਥੇ ਤੱਕ ਮਿਹਨਤ ਦੀ ਗੱਲ ਹੈ, ਮੈਂ ਆਪਣੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਤੋਂ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਨਾਲ ਸੰਤੁਸ਼ਟ ਹਾਂ। ਲੇਕਿਨ ਜੋ ਘਾਲੀ ਸੀਗੀ ਸ਼ਾਇਦ ਉਹਦਾ ਪ੍ਰੋਪਰ ਫਲ ਨਹੀਂ ਮਿਲਿਆ। ਪਰ ਦੂਸਰੀ ਤਰਫ ਮੈਂ ਇਹ ਵੀ ਕਹਿ ਸਕਦਾ ਹਾਂ ਕਿ ਅਗਰ ਮੈਂ ਕਿਤੇ ਛੋਟੇ-ਮੋਟੇ ਸਰਕਾਰੀ ਜੌਬ ਤੇ ਲੱਗਿਆ ਹੁੰਦਾ ਤਾਂ ਉਹ ਪ੍ਰਾਪਰਟੀ ਜੋ ਮੈਂ ਅੱਜ ਆਪਣੀ ਮਿਹਨਤ ਦੇ ਨਾਲ ਬਣਾਈ ਹੈ ਸ਼ਾਇਦ ਉੱਥੇ ਤੱਕ ਮੈਂ ਕਦੇ ਵੀ ਨਹੀਂ ਪਹੁੰਚ ਸਕਦਾ ਸੀ। ਸੋ ਮੈਂ ਇਹੀ ਕਹਾਂਗਾ ਕਿ ਪ੍ਰਮਾਤਮਾ ਹਰ ਇੱਕ ਨੂੰ ਤਸੱਲੀ ਬਖਸ਼ੇ, ਹਰ ਇੱਕ ਦੇ ਉੱਪਰ ਆਪਣਾ ਮਿਹਰ ਭਰਿਆ, ਬਖਸ਼ਿਸ਼ ਭਰਿਆ ਹੱਥ ਰੱਖੇ। ਮੇਰੀ ਸਭ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਸਨੀਕਾਂ ਨੂੰ ਤੇ ਪੰਜਾਬੀਅਤ ਕੌਮ ਨੂੰ ਇਹ ਬੇਨਤੀ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਚੈਨਲ ਜਿਹਦਾ ਨਾਮ ਹੀਰੇ ਬੰਦੇ ਰੱਖਿਆ ਗਿਆ ਹੈ, ਇਸ ਨੂੰ ਸਾਰੇ ਮਿਲ ਕੇ ਵੱਧ ਤੋਂ ਵੱਧ ਸਬਸਕ੍ਰਾਈਬ ਕਰੋ ਤਾਂ ਕਿ ਇਹ ਲੋਕ ਅੱਛੀਆਂ ਵੀਡੀਓਜ਼ ਤੁਹਾਡੇ ਤੱਕ ਲਿਆਉਂਦੇ ਰਹਿਣ। ਥੈਂਕ ਯੂ ਵੈਰੀ ਮੱਚ।